नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ सेप्टेम्बर 10 तारिख बुधवार आज प्रथम खबर ऑपरेशन सिंदूर समय भारतर समस्त उपग्रह 24 घंटा कार्य करुला भारतीय महाकाश गवेषणा प्रतिष्ठान इसरोर अध्यक्ष वी नारायण कहते ऑपरेशन सिंदूर समय भारतर समस्त उपग्रह 24 घंटा कार्य करुला एवं समस्त आवश्यकता पूरण करिबारे सक्षम होइतिला। नुआदिल्ली आयोजित एक कार्यक्रम में जोगदे श्री नारायण कहते भारतर ज्ञान कौशल को विश्वस्तरीय करने और महाकाश गवेषणा क्षेत्र में आहरी दृढ़ता हासिल करने क्षेत्र में इसरोर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। विश्व महाकाश क्षेत्र में भारत प्रमुख प्रतियोगी भाव में उभा होइतिबा श्री नारायण कहते। परवर्ती खबर G20 देश मध्य सर्वनिम्न भारत में बेकारी हार भारत में कमुची बेकारी संख्या बेकारी हार में बड़ परिवर्तन भारत में बेकारी हार 2% रही जहाँ G20 देश गुड़िक मध्य सर्वनिम्न बोली WF दि फ्यूचर जॉब रिपोर्ट 2025 रे प्रकाश पाई। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 8 सेप्टेम्बर 2025 रे दिल्ली रे एक कार्यक्रम में जणाइछंती जेउठारे श्रम मंत्रालय मेंटर टुगेदर एवं किकंग सहित एमयू स्वाक्षर होईछि जहाँ राष्ट्रीय कैरियर सर्विस NCS पोर्टाल माध्यम युवक मानक पई रोजगार सुजोग एवं कौशल वृद्धि करिवो जहाँ राष्ट्रीय कैरियर सर्विस NCS पोर्टाल माध्यम युवक मानक पई रोजगार सुजोग एवं कौशल वृद्धि करिवो। परवर्ती खबर आज सुभद्रा समीक्षा बैठक बाद प्रतिभा हिताधिकारी को सामिल नहीं हेबा आलोचना। आज सुभद्रा समीक्षा बैठक 3 विभाग को तथ्य मागिथिला महिला और शिशु कल्याण विभाग परिवहन खाद्य जोगाण एवं स्वास्थ्य विभाग को मगा जाइथिला तथ्य। से कहिसंती सुभद्रा समीक्षा बैठक पूर्व 3 विभाग को तथ्य मागिथिला से कहिसंती सुभद्रा समीक्षा बैठक पूर्व 3 विभाग को तथ्य मागिथिला महिला और शिशु कल्याण विभाग वाणिज्य एवं परिवहन विभाग को 4 चकिया थिबा महिलांक तथ्य मगा जाइथिबा बेले स्वास्थ्य विभाग को मृत हिताधिकारी तालिका जांच करने को कहा जाइथिला। सेहीपरि धान बिक्री करथिबा महिलांक नारे केते जमी पंजीकरण होईछि तार रिपोर्ट खाद्य जोगाण विभाग को मगा जाइथिला। 3 विभाग रिपोर्ट आधार में बसिब सुभद्रा समीक्षा बैठक या बाद पड़थिबा योग्य हिताधिकारी को जोड़िबा नहीं 3 विभाग रिपोर्ट आधार में बसिब सुभद्रा समीक्षा बैठक या बाद पड़थिबा योग्य हिताधिकारी को जोड़िबा नहीं होई पारे निष्पत्ति। परवर्ती खबर सीपी राधाकृष्णन नुआ उपराष्ट्रपति देशर नुआ उपराष्ट्रपति बाछिला संसद सीपी राधाकृष्णन हेले नुआ उपराष्ट्रपति 452 प्रथम पसंद भोट सह विजयी घोषणा करा जायछि। सीपी राधाकृष्णन भारतर 15तम उपराष्ट्रपति होइछन्ति। एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्णन को 452 भोट मिलिछि। इंडिमेटरु प्रार्थी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 भोट मिलिछि। लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद माने उपराष्ट्रपति को निर्वाचन करिबा पई भोट देइछन्ति। मोट 767 सांसद देइथिले भोट। उपराष्ट्रपति निर्वाचन रे मोट 98.2% मतदान होइछि। 67 वर्षीय राधाकृष्णन जी वर्तमान महाराष्ट्र राज्यपाल अछंती एबे उपराष्ट्रपति भाव में दायित्व ग्रहण करिवे। परवर्ती खबर एफएम छात्री मृत्यु घटना 389 पृष्ठार चार्जसीट दाखल कला क्राइमब्रांच। बालेश्वर एफएम छात्री आत्महत्या मामलें चार्जसीट दाखल करछि क्राइमब्रांच। मंगलवार मामलार तदंत करथिबा क्राइमब्रांच पक्षरु एसडीजेएम कोर्ट रे 394 पृष्ठार चार्जसीट दाखल करा जायछि। एथिरे 120 जनक साक्ष्य ग्रहण करा जायतिबा दर्शा जायछि। गत जुलाई रे एफएम छात्री सौम्याश्री बीसी कॉलेज कैंपस रे निज देहरे पेट्रोल ढाली लगाई देइथिले। जणे अध्यापक तांकु निर्यातना देउथिबा नै से अभियोग करथिले किंतु तांकु न्याय न मिलिबारु से एभली चरम पदक्षेप नैथिले। चिकित्साधीन अवस्था रे एम्स रे तांकर मृत्यु होइतिला। परवर्ती खबर महिलांको सुरक्षा पाई निर्देश। पाखे आसुची पार्वण पूजा धरावतरण करिवे 10 भुजा। महिलांको सुरक्षा नै बढ़िला पुलिस रो चिंता। पूजा समय महिला सुरक्षा नै समस्त प्रकार पदक्षेप नेबाको समस्त थाना को पुलिस डीजी वाईबी खुरानिया परामर्श देइछन्ती। पूजा पर्वाणी समय महिलांको उपरे बढ़थिबा अपराध कमेबा पई समस्त पुलिस जिला एसपी को डीजीपी को निर्देश। भुवनेश्वर एवं महिलांक पई सुरक्षित सहर एभली सब सहर रे महिला किभली सुरक्षित मणिबे से ने पुलिस कार्य करबा उचित बोली से कहछन्ती। परवर्ती खबर शुभेच्छा जणाइले मुख्यमंत्री। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुभेच्छा और अभिनंदन जणाइछन्ती। सामाजिक गणमाध्यम एक्स जरिया मुख्यमंत्री कहछन्ती आपनकर गभीर प्रशासनिक अभिज्ञता एवं गणतांत्रिक मूल्यबोध प्रति गभीर प्रतिबद्धता संसद तथा देशर मर्यादा और गारिमा को वृद्धि करिवो। एई मर्यादापूर्ण पदवी रे देशर सेवा करबा निमंते निर्वाचित होइतिबारु आपनको अनेक अनेक शुभकामना। परवर्ती खबर सरकार आनिले नुआ ईवी पॉलिसी। सरकार आनिले नुआ ईवी पॉलिसी। मोहन सरकार आनिले नुआ ईवी पॉलिसी। 31 डिसेंबर 2030 जाए एई ईवी पॉलिसी बलवत्तर रहिबो। 2030 सुधा 50% ईवी राज्य रे गडाइबाकू लक्ष्य रखिचंती राज्य सरकार। 3 चकिया पई 20,000 प्रोत्साहन देबे सरकार। 4 चकिया ईवी पई 1,50,000 टंका प्रोत्साहन सरकार देबे
ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାୟଗଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଲା ବିଜେଡି ୱିକେଟ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନେତା ଦଳ ଛାଡୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଖା ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚେହେରା ସାଜିଥିବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନୂଆ ସଂଗଠନ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି। ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବିଜେଡିର ଅବୈଧ ଦୁର୍ଗ। ଆଉ 16 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଛି 440 ଭୋଲ୍ଟ ଝଟକା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡିର ଚେହେରା ଥିବା ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ ଓ ଲାଲ ବିହାରୀ ମୀମାରିକା ବିଜେଡିକୁ ବାଏ ବାଏ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡ଼ାରେ ହେବ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। କାରଣ ନୂଆପଡ଼ାର ଫଳାଫଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମୁଡକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ। ନୂଆ ସରକାର ପୂର୍ବ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି ନା ବିରୋଧୀ ଏହା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିଲେଣି, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବନି କି ଗଢ଼ିବନି, ହେଲେ ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏସିଡି ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରମାଣ ଦେବ ଉପନିର୍ବାଚନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଅନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ଏବେଠାରୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 29% ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ଭବନ ସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଖରିଫ 2025-26 ଋତୁରେ ଫସଲ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏବେଠାରୁ ଅନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଖରିଫ ଫସଲର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 200ରୁ ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁମ୍ବାଇ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ସ୍କୁଲ ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 22 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1,01,100 ଟଙ୍କା। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,10,290 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,01,100 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,10,290 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,01,100 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 99,850 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 1,250 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 82,720 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଶାନ୍ତ ନେପାଳ ସୀମାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜେଏନଜି ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଠମାଣ୍ଡୁର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ନେପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିକ୍ଷୋଭ ପରେ ଅଶାନ୍ତ ନେପାଳ ପାଇଁ ଓ କାଠମାଣ୍ଡୁ ସାରା ହିଂସା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ତ୍ରିଭୁବନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରୁ ନେପାଳ ଯାଉଥିବା 2ଟି ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ଫେରି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଆଚିନରେ ହିମସ୍ଖଳନ 2 ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ସମେତ 3 ଯବାନ ଶହୀଦ। ଲଦାଖର ସିଆଚିନ ଗ୍ଲେସିୟରରେ ଏକ ବିରାଟ ହିମସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ସୈନିକମାନେ -60 ଡିଗ୍ରୀ ଥଣ୍ଡା, ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବରଫ ଭିତରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ହିମସ୍ଖଳନ ଘଟିବା ସହିତ ଦେଶର ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରିଲ୍ସ ନିଶା ବଢାଉଛି ଘରୋଇ ହିଂସା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛି ସୁନାର ସଂସାର। ଘରୋଇ ହିଂସାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ 2005 ଏବଂ ଯୌତୁକ ନିଷେଧ ଅଧିନିୟମ 1961 ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ପୂଜା ସମୟରେ ଉପବାସରେ ରହିବା ଭଳି ରିଲ୍ସ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ମହିଳାମାନେ କିଛି ସମୟ ବିରତି ଦେବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ। ଲୋକସଭା ଭବନ କନଭେନସନ ହଲରେ ଯୌତୁକ ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନେଇ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିମାଚଳ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସର୍ଭେ ପରେ 1500 କୋଟି ଘୋଷଣା। ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡି ଏବଂ କୁଲୁରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 1,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ସର୍ଭେ କଲି।
ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ମରିସସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ କରିବେ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାମଗୁଲାମ। ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ମରିସସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାମଗୁଲାମ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ନୀ ବୀଣା ରାମଗୁଲାମ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିସସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରେ ରହିବେ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆଜି ମରିସସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାମଗୁଲାମ ବାରାଣସୀ ଯିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋର୍ଟରେ କରିଶ୍ମା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ କରିଶ୍ମା କପୁର ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱାମୀ ସଞ୍ଜୟ କପୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଦର୍ଶାଇ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ କରିଶ୍ମା କପୁରଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତ ସଞ୍ଜୟ କପୁରଙ୍କ 30,000 କୋଟିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଦାବି କରି କମ୍ପାନୀ ମାଲିକାନା ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟା ସଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟା ଦସ୍ତାବିଜରେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମା ରାଣୀ କପୁର। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫଟୋର ଅପବ୍ୟବହାରରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ତାଙ୍କର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେ କୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦେଶାବଳୀ। କିଛି ଦିନ ହେବ ଭାରତର ପଡୋଶୀ ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯିବା ସହ କେଉଁଠି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଛି, କେଉଁଠି ଦେଶ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାଂଲାଦେଶ। 2022ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ ବିକ୍ଷୋଭ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାହାରିଥିଲେ ଜନତା। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଲା କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ଦେଶ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ପରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶରେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଶେଖ୍ ହସିନା। ଭାରତରେ ହସିନା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଛି ୟୁନୁସ୍ଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର। ଏଥିସହ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ 4 ଜଣ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ଏବଂ ନୂତନ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 18 ମାସର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ସେବାକର ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବକୁ 2ଟିକୁ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଏକକୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମକୁ କରମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 18 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସଂସ୍କାର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 50% ଟାରିଫ୍ ଘୋଷଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।